السلام علیکم، میں حارث بن امین اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل رات تقریباً 10:30 بجے عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کو اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور یہ شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام براہ راست خود پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے کسی پرانے وزیر، اپنے کسی پارٹی ممبر، اپنے کسی فیملی کے بندے کا استعمال نہیں کیا، اپنے کسی وکیل کے ذریعے اپنا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ وہ خود پاکستانی قوم سے مخاطب ہوئے ہیں اور بہت ہی ایک اہم بات پر انہوں نے اپنی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ان کو اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے، کس حوالے سے ہے؟ وہ گفتگو پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے ہے، اور عمران خان صاحب نے صاف یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، اور کیوں چلائیں گے اس کی وجوہات انہوں نے سامنے رکھی اور اپنی قوم کو بتایا ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ مجھے آپ کی سپورٹ حاصل رہے۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ولاگ کا۔ عمران خان صاحب کا پیغام میرے ہاتھ میں اس وقت ایک پرنٹ فارم میں موجود ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کی ہے، مگر ملک پر مسلط مافیا ہمیشہ آئین و قانون کے خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور انڈر ٹرائل اسیران کی رہائی ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ میں سول نافرمانی کی تحریک چند دنوں کے لیے مؤخر کر رہا ہوں۔ اس دوران تحریک کے خد و خال اور ٹائم لائن کا فیصلہ کروں گا۔ بظاہر عمران خان صاحب نے یہ ٹائم کہا ہے کہ میں اس لیے کنزیوم کروں گا کہ اس کے کیا خد و خال ہوں گے، کب اس کو پاسبل ہے کرنا، لیکن اس میں ایک بات چھپی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے حکومت کو ایک اور وقت دے دیا ہے سوچنے کے لیے، اپنی حکمت عملی چینج کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے حکومت کو ان کی جانب سے وقت فراہم کر دیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ نمبر 1، 2023 میں لندن پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن آئین کے برخلاف 90 دن کے اندر نہیں کرائے گئے، کیونکہ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو ختم کرنا مقصد تھا۔ نمبر 2، 9 مئی سے پہلے ہی مجھ پر 140 سے زائد مقدمات بنا دیے گئے تھے۔ رینجرز نے مجھے اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے تحت ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا مقصد تھا۔ اس 10,000 افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ہمارے کارکنان اور پارٹی رہنماؤں پر تشدد کیا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا، ان کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو عدالتوں سے ضمانت ملتے ہی کسی نئے جھوٹے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ میرے اغوا سے لے کر کارکنان پر تشدد، گرفتاریاں، سب کچھ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو اپنے ہر ایک کارکن کی، ہر ایک ورکر کی، ہر ایک پارٹی ایون لیڈر کی پرواہ ہے، فکر ہے، اسے یاد ہے کس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، کیا بربریت کا برتاؤ کیا گیا، اور ان کو انصاف دلانے کے لیے اب بھی وہ کوشاں ہیں اور آواز اٹھا رہا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ ان کو انصاف کی فراہمی ہو سکے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے انسانی حقوق کی ان بدترین خلاف ورزیوں کا نوٹس تک نہ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ 1971 کے بعد کبھی کسی پارٹی پر اس طرح کا ریاستی جبر نہیں کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے نہیں بخشا۔ تیسرا پوائنٹ، تمام غیر قانونی اور غیر جمہوری حربوں کے بعد ان کو غلط فہمی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت سکے گی۔ سکندر سلطان راجہ، قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر پارٹی نشان چھینا، جو پارٹی کو بین کرنے کے مترادف تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہوا تھا، کسی کو ٹماٹر کا نشان مل رہا تھا، کسی کو بھنڈی کا مل رہا تھا، کسی کو لوٹے کا مل رہا تھا، کسی کو چمچے کا مل رہا تھا، مضحکہ خیز نشانات ان کو دیے جا رہے تھے اور ہنسا جا رہا تھا۔ مغرور ہو کر یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان ختم شد، لیکن عوام نے 8 فروری کو دکھا دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھ کر، اگر وہ ان پڑھ بھی تھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا اور ایک سے پوچھ کر کہا کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کا نشان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس پر مہر لگائی اور ثابت کیا کہ اس طریقے کے ساتھ، ان حربوں کے ساتھ عمران خان کو یا اس کے ویژن کو شکست نہیں دی جا سکتی۔
आगे कहते हैं जी, 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार किया गया। चौथा पॉइंट है उनका, इनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी करने को तैयार था, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निज़ाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया। नंबर 5, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निज़ाम पर कब्जे के लिए हर जाबिराना और गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मुज़हिका खेज़ दास्तान है, लेकिन इस सारे मामले पर भी न अदलिया ने कोई नोटिस लिया, न रियासत का चौथा सुतून समझे जाने वाले मीडिया इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की खिलाफ जुर्रत थी। इमरान खान जेल में बैठा है, लेकिन उसको पता है कि मीडिया भी इस वक्त किसकी डायरेक्शंस पर काम कर रहा है, मीडिया अपना किरदार किस तरह निभाना चाहिए और वो क्या निभा रहा है। और उनको ये बात करने में मतलब हैरत होती है कि एक बंदा 500 दिन हो गए हैं उसको जेल में बैठे और वो एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। जाहिर है वो इसलिए तो उसे अपनी कौम की, अपने लोगों की फिक्र है। छठा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये न सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शबो खून भी है। एक और बात उन्होंने याद दिला दी जब जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच में शामिल थे और एक फैसला दिया गया था और मखसूस नशिस्तों का हकदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया गया था। 7वां पॉइंट, इमरान खान साहब लिखते हैं, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उनका मुतालबा आइन और जमहूरियत की बहाली था, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग शहीद किए गए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात बिजली बंद करके गोलियां मारी गई। ये एक ऐसा पॉइंट इमरान खान ने रेस कर दिया है जो मैं समझता हूँ अभी तक किसी इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, इवन उनकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने इस पॉइंट को नहीं उठाया गया कि किस स्ट्रैटेजी को सामने रखते हुए, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये ऑपरेशन किया गया था। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि 12 लोग जिनका नाम जो कंफर्म शहादतें हैं, कैजुअलिटीज़ हैं, उनके बारे में कहा है कि उनको मगरिब से पहले शहीद किया गया, यानी कि रोशनी के अंदर, और उसके बाद लाइट्स ऑफ करके बाकियों को गोली मारी गई। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है इमरान खान की जानिब से, और इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान की जेल में बैठकर भी इंटेलिजेंस कितनी तेज़ है और उनको पल पल की खबरें आ रही हैं। हालांकि शुरू में कोशिश की गई थी कि इमरान खान तक खबरें मुकम्मल तौर पर या उस तरीके के साथ ना पहुंचाई जा सके। पहले तो उनके साथ मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद कभी एक की मुलाकात कराई जाती, कभी दूसरे की। एक बाहर निकलता तो एक बात कर रहा होता, दूसरा निकलता तो दूसरी बात कर रहा होता। और इमरान खान की रिएक्शन पर भी उस वक्त लोगों को हैरत थी कि आखिर इतना बड़ा सानिया होने के बाद इमरान खान का इस तरह का रिएक्शन क्यों नहीं आया। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान का रिएक्शन तब आएगा और तब पता चलेगा जब उनको मुकम्मल स्टोरी उनके सामने रख दी जाएगी। तो अब लगता है कि उनके सामने मुकम्मल स्टोरी रख दी गई है। 7 पॉइंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अपने ट्विटर में मजीद उन्होंने क्या कहा है ट्वीट में, इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया गया है, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई हैं, अपने ही शहरियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूँ, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाज़त देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकातें नहीं करवाईं। ये होता है सियासतदान, ये होता है लीडर। 500 से ज़ायद रोज़ जेल में गुजारने के बाद, जहाँ पर 5वें दिन ही किसी की कमर में दर्द निकल आता है, किसी को सांस की तकलीफ़ होती है, किसी कोई दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, किसी के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, किसी को अपनी सर्जरी याद आ जाती है, किसी को स्किन प्रॉब्लम शुरू होना आ जाते हैं, किसी को मच्छर काटना शुरू कर देते हैं, किसी को ठंड लगना शुरू हो जाती है, कोई गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता होता,
किसी को सेल के अंधेरे से खौफ आने लगता है, लेकिन वहाँ पर ये लीडर आज भी अपने लोगों की बात कर रहा है, अपने उन वर्कर्स की बात कर रहा है जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने अपनी इसके लिए, इस शख्स के लिए गोलियां खाई, उनके साथ खड़ा है। और ये बात साबित करती है कि लोगों का इमरान खान के लिए दिलों में जो मोहब्बत है, जो जुनून है, वो क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान उनका लीडर है। इमरान खान को अपनी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी के साथ लेना देना नहीं है, उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कोई मकसद है तो वो एक ही मकसद है, और वो मकसद है पाकिस्तान और पाकिस्तानी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।